तो बेटे हूँ साढ़े को इक्विपमेंट किहड़ा है ट्रांजिस्टर करैक्टरिस्टिक एपरेटस है, ठीक है। तो BSc ਸਮੈਸਟਰ 5th का है इलैक्ट्रॉनिक्स तुसीं पढ़ते हो ਉਹਦਾ एक्सपेरिमेंट है। ਇਹ डिवाइस बहुत जरूरी है। एक तुसीं पढ़िया PN जंक्शन डायोड, सब तो पहले तुहानूं डायोड पता होना चाहिए। डायोड च कितनी जंक्शन होंदी है? एक जंक्शन होंदी। डायोड की जंक्शन बनती कितना है? दो डायोड का जोड़ के एक P टाइप के N टाइप का जोड़ के जंक्शन बन जाएगी। कितना बनावांगे? मतलब मैं फोन नूं ते कापी नूं ते जोड़ा तो जंक्शन बन गए। सब तो पहला क्वेश्चन ट्रांजिस्टर तो बाद च पूछेंगे, एग्जामिनर पूछेगा ट्रांजिस्टर दे विच की होंदा, उस तो पहले दसो की पढ़िया। वो कहेगा तुसीं कहोगे डायोड पढ़िया सी, जीना डायोड पढ़िया, ठीक है। LED भी थोड़ा बहुत पढ़िया होएगा, जीना डायोड, ठीक है। तो नॉर्मल डायोड भी पढ़िया। तो सब तो पहले तुहानूं पता हो जाएगा डायोड दी जंक्शन इदां नहीं बनदियां। तुसीं जो दो चीज़ां नूं आपां जोड़ना है ना, इन्हां नूं पहला मेल्ट करना पैना। की करना पैना? हुण मेल्ट करन दा तरीका बड़ा हीट डायरैक्ट सेका दे दो या कोई ज़्यादा टाइम हीट दे के तुसीं चंगी तरह फ्यूज़ करांदे हो। तुसीं किन्नी को ब्रॉड या ज़्यादा थिकनेस वाली डिप्लीशन लेयर बनानी है वो तुहाडे ते डिपेंड करदा। अलग अलग तरह डायोड कि थिकनेस घट है, एनर्जी गैप की एनर्जी गैप ज़्यादा है। येलो लाइट वाला डायोड अलग होएगा थिकनेस वाला, रैड लाइट वाली थिकनेस अलग होएगी, वायलेट की थिकनेस अलग होएगी। सब तो पहले तुसीं दो P ते N लिते, उन्होंने की किया जोड़िया, फिर हीट दी, वो फ्यूज़ हो गए थोड़ी देर से रख दिता। एक ये होंगे कि इंस्टेंटली ठंडा कर दो, की कर दो इनू कहते क्वेंचिंग, की कहते। एक होंगे उन्होंने हाँ सेका देता, मर्ज हो गया, हम छड़ दो थोड़ी देर वास्ते, यह होंगे अनीलिंग, की कहते हैं। सो इदा अरेंजमेंट वो टाइट हो जाएंगे, एक नवा तुहाडे कोल एक जंक्शन बन जाएगी। और जंक्शन की जी थिकनेस होएगी उन्होंने की कहेंगे डिप्लीशन लेयर। ट्रांजिस्टर के विच दो डिप्लीशन लेयर होंगी, ठीक है। और तीन साढ़े होंगे PNP या NPN। ਅਸੀਂ हमेशा प्रैफर किनू करांगे NPN नूं, क्योंकि NPN ਦੇ ਵਿੱਚ ज़्यादा मेजोरिटी कैरियर की क्वांटिटी किहड़ी है नैगेटिव की इलैक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होंदी है, ज़्यादा तेज़ी नाल लंघदा। इस करके आपां NPN नूं प्रैफर करांगे। पेपर 'च क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई NPN वाई नॉट PNP, ठीक है। ਹੁਣ एग्जाम्पल मोबिलिटी की भी तुहानूं पता होना चाहिए। जो तुसीं वर्ड बोलोगे मोबिलिटी ज़्यादा है इलैक्ट्रॉन की, तुसीं सुनिया होना इलैक्ट्रॉन हैज़ मोर मोबिलिटी दैन होल्स। तो वाई ਉਹਦਾ ਕੀ मतलब? ਉਹਦਾ मतलब है कि सड़क 'ਤੇ जाम लगा होया, कोई गड्डी मोटरसाइकिल निकलने का राह ही नहीं है। जो पैदल वाला बंदा होएगा वो छेती निकल के चल जाएगा, पर गड्डी वाले हो सकता 2-3 घंटे लग जाए। ऐसा मतलब मोबिलिटी की ज़्यादा इसे ऐसे तरीके इलैक्ट्रॉन का साइज छोटा होने करके मोबिलिटी सब तो ज़्यादा गई है। तो मोबिलिटी का मतलब होता है ट्रैफिक के विच ईजली पैसेज किहदा अलाउड है सब तो ईजली, वो भी इलैक्ट्रॉन का। होल का साइज वड्डा है, पैसेज ईजली अलाउड नहीं है। हुण तुसीं इक्विपमेंट देखो तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈ ट्रांजिस्टर ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ट्रांजिस्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਦੋ ਜੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ट्रांजिस्टर ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ? ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। ਕੀ मतलब है? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਮੀਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬੇਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ट्रांजिस्टर ਹੈਗਾ ਕਾਮਨ ਬੇਸ। ਕੀ ਹੈ? ਕਾਮਨ ਬੇਸ ਦਾ मतलब ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਮੀਟਰ ਬੇਸ ਦੋ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਹੈ। मतलब बेस के नाल एक जंक्शन कौन बना रहा? एमीटर। एक कौन बना रहा? कलैक्टर। एमीटर तो बेस के विच एरो जो होंदा ना वो तुहानूं दसेगा कि यह NPN है कि PNP। सब तो छोटा क्वेश्चन होंदा एग्जामिनर पुछदा कि NPN ट्रांजिस्टर का वो बना के दो सर्किट डायग्राम। हुण नैगेटिव साइन की शो करता है? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। की शो करता है? फ्लो ऑफ P दे विच पॉजिटिव ज़्यादा है, होल ज़्यादा है। N च होल की है घट, तो होल फिर P तो N वाल जाएंगे, तो यह किहड़ा है? PN। तो यह किहड़ा है? NPN। असीं शुरुआत इत्थों करांगे, बाद चों इहदे वल भी आवांगे। हुण एक जंक्शन बनेगी एमीटर ते बेस दे विच, एक बनेगी बेस ते। हुण एमीटर बेस जंक्शन हमेशा पतली होएगी, वो होएगी हाईली डोप्ड। की वर्ड यूज़ करांगे? हाईली डोप्ड जंक्शन बहुत पतली है, बड़ी जल्दी मेजोरिटी कैरेंट धक्का वजदा, तो वो रेजिस्टेंस की है लो। कलैक्टर की जंक्शन की ब्रॉड, उन्होंने नाले आप रिवर्स बाइस किया होंगे, वो ब्रॉड हो जाती है। एमीटर बेस में आप फॉरवर्ड कर दें। कलैक्टर बेस जंक्शन जो कंध हैगी, कंध ही मान के चलांगे उन्होंने। एक कंध होएगी एमीटर कलैक्टर दे विच, एमीटर ते बेस दे विच, एक होएगी बेस ते एमीटर ते बेस दे विच जी वॉल हैगी है, ठीक है। इधर फोकस करना एमीटर हैगा, वेखो हुण ਇਹ मेरे को हुण ਇਹ पूरा एमीटर है, ਇੱਥੇ एमीटर है, विचकार कौन है? बेस। ते ਇੱਥੇ कौन है? एमीटर तो आने चार्ज कैरियर। ਇੱਥੇ एक जंक्शन मिलनी है, एक रस्ता है, एक ब्लॉकेज है, बट आई थिकनेस बहुत घट है, बड़े ईजिली फ्लो हो जाएगा, भर के फ्लो होएगा। बट ਇੱਥੇ ब्रॉडनेस की है, ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ मेजोरिटी के क्रॉस ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫੀਲ ਹੋਏਗੀ, क्रॉस नहीं कर पाएंगे। बट ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਾर्ट ਨੂੰ फॉरवर्ड कर ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਵਰਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਰजेस ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ? ਪੁਸ਼ ਮਿਲਣਾ। पहली जंक्शन आराम ਨਾਲ निकलेंगे,
ਅਗਲੀ ਰਿਵਰਸ ਜੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਰਕਟ ਔਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਸੀ, ਲੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਔਨ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੜ੍ਹ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਲੱਡ ਆ ਗਿਆ। ਫਲੱਡ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਗਏ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਇਹ ਡੈਮੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਟ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਲੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕੈਰੀਅਰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਸੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਬਣਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਵਿਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਨੋਟ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਤੋਂ ਬਣਦਾ, ਡਾਇਓਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਐਪਲੀ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲ ਸਵਿਚਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਵਿਚਿੰਗ। ਡਾਊਨ ਕਾਊਂਟਰਸ ਬਣਾਉਣੇ, ਨੋਟ ਗੇਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਟਅਪ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬੈਟਰੀ ਦੋ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੇਮ ਹੈ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਜੋੜਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ, ਦੋ ਰੈੱਡ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਜੋੜਾਂਗੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਤੇ ਕਲੈਕਟਰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਸ ਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਡ। ਹੁਣ ਬੇਸ, ਇਸ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਪੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀ ਟਾਈਪ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ ਪੀ ਟਾਈਪ ਸੀਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਰਿਵਰਸ, ਤੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਜੋੜਨਾ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਡ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ। ਇਹ ਮੀਟਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਐਨ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋੜਾਂਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਜੋੜਾਂਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ ਜੁੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਲਾਣੇ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਤੇ ਐਮੀਟਰ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਦਾ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਟਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੋ ਤਾਰਾਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋ ਤਾਰਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜੰਕਸ਼ਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੋ ਤਾਰਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ, ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਐਮੀਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਣੇ, ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਐਮੀਟਰ ਕੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਰ ਜੋੜੀ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਰ ਚੁੱਕੀ ਐਮੀਟਰ ਨਾਲ, ਦੂਜੀ ਤਾਰ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਇੱਦਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਲੈਕਟਰ, ਇਹ ਪੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਜੋੜਦਾ, ਕਰਤਾ ਜੋੜਦਾ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਤਾਰ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਤਾਰ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਤੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੋੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਮੇਜਰ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਰੰਟ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਤਾਰ ਇੱਥੇ ਜੋੜਨੀ ਹੈ, ਆਹ ਤਾਰ ਇੱਥੇ ਜੋੜਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਾਇਆ ਇੱਦਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ। ਐਮੀਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲੱਗਣੇ, ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ, ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਜੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਐਮੀਟਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਸ, ਇਹ ਦੋ। ਦੂਜੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਪਸ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤ ਲਓ। ਇੱਕ ਜੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲਾਤਾ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਲਾਤਾ ਤੇ ਕੀ ਲਾਤਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਜੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਲਾਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਲਗਾਤਾ, ਰੀਡਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰ ਨਾ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਪੁੱਠੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਟਅਪ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾਈਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੋਲਟੇਜ ਕਰੰਟ ਗਾਂ ਹੀ ਜਾਣ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਤਾਰਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦੋ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈਗਾ ਮੇਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਵਰਕਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਵਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਨ ਦੱਸਦਾ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਓਡ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗਾ,
ਡਾਇਓਡ ਨਾਲ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਸੀਲੇਟਰ ਬਣਾ ਦੇਈਦਾ। ਆਸੀਲੇਟਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਏਸੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਏਸੀ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਏਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਐਜ਼ ਏ ਆਸੀਲੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ +2 ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਤਾ ਹੈ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆਸੀਲੇਟਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਰੋ ਸਟਾਰਟ।